एठी धर्म रे थिले भगवान दंडित करिवोनी भागवत कोन कहिले बोला कठोर सत्य जे पारिबो बोला से प्राणी कृष्ण को पाइबो सत्य धर्म होइले नाश अधर्म बढ़ई विशेष सत्यर साहाय्य कारण ये मोहर अवतार ज्ञान सत्य धर्म को रक्षा करबा पई संसार को आसी थाए तेणु जे सत रखी थाए मु ताको रखी थाए बोले सुदामा पंडित घर वर्जन करी घर द्वार छाड़ी आज्ञा ताको भाई ताको त्रिपासन दंडित देले बाटरे पहुंची छंदी पंडित भगवान को भक्त सुदामा भगवान मते गोपाल रूप को धरि कमलीय नमनीय रमणीय सुहणीय वंदनीय अनुपम आक्रोश बड़ सुंदर लावण्य देह को धरिले महाप्रभु पंडित गोटाए पद छांद गाई पाई कवि हेले भक्त कवि दीन कृष्ण दास बहिना होची रस कल्लोळ बोला क्यारी कुलिया जदम कुलिया महाप्रभु गोटे बाल मुकुंद पंडित आज्ञा गोटे सुंदर नमनीय गोविंद रूप को बाल मुकुंद रूप को गोपाल रूप को गोटे बालक रूप को भगवान धरिले जंगल भितर प्रवेश करिछंती सुदामा हठात गोटे व्याघ्र पंडित आक्रमण कला सुदामा आड़ को भागवत कहिले महाप्रभु सुदामा को रखिबा केतिकी बेले पहुंचले बोला मुझा को जेते करे दया बोला ताठारे तेरे कृष्ण माया से मते धरिबा को जाए मुसे से दूर को पड़ाए बोले मुझा को जेते की माया लगे भी ता निकट रे सेति की कृष्ण कर माया ना थिबो मते जे धरिबा को चेष्टा करियो मु सहज रे धरा देबी नि आज्ञा नहीं नहीं भक्त भगवान को पाइबा पई जेति की व्याकुल हुए ये भक्तर सुरक्षा करिबा पई भगवान सेति की चंचल होते सुदामा को व्याघ्र कबल मध्यरु पड़िते गोपाल रूपी भगवान कृष्ण आज्ञा रक्षा कले उद्धार कले जेते बेले सुदामा को बाघ कबल मध्यरु भगवान बचाइले एठी आज्ञा परिचय मागिले सुदामा तमे किए से तमरो वास्तव परिचय मते प्रदान कर तमरो परिचय ये कहिले मु आसी छी गोटे काम खोजिबा पई मते जति किछि काम मिलिबो ताहले मु खोजुची एति कि मु घरे किछि कार्य करिबा पई बुलुची मते गोटे चाकरी दरकार ईश्वर बणी देछि चालक जगतर जे श्रेष्ठ ड्राइवर सीए पुणीते कहूची मु गोटे कार्य खोजुची मते किछि काम धंदा मिलिले मु निश्चित खुशी हेबी एथि पई बुलुची मोरा किछि कार्य नाही भगवान केड़ बड़ माया ता भणी के कपटी अछि सी जहा कपट करिवो तार बुधिबा को काम करिवो बोला भगवान सेही पई पंडित मंडली एतक कहिला परे सुदामा मने मने चिंता कले बोले मु तो चाली आसीले मो भाई पाखुरु ओ भाउजर सबतक दायित्व मु करूथिलु ओ भाउज फूल तोड़िबा को डाकुथिले गोमाता गोरु चोरिबा को कहुथिले मु जते बेले चाली आसीले मो भाउज निश्चित हैरान हेबे एकुटी होई जिवे सेही पई ए पुओटी को मो भाउज पाखरे समर्पण करि देले मु कृष्ण को देखिबा पई द्वारिका चले छी यही भलो कथा को मने करी सुदामा पंडित भगवान कृष्ण को धरिले
लिखिले श्रीमद भगवत गीता गीता बोले वायुर्जमग्नि वरुण सशांत प्रजापतिस्तं प्रतितामहस्तं नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृता पुनश्च भूयपि नमो नमस्ते नमो पुरस्ताय दत्तपृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतो एव सर्व अनन्तविजय मितविक्रमस्तु सर्वर्थमात्मसि ततोऽसि सर्वे नमो नमस्ते निरकारणाय निष्कारणाय धृतकारणाय सर्वज्ञवर्णाय मोहार्णवाय नमोपवर्ग्याय परायणाय भगवान बड़ दयालु आज्ञा बड़ रक्षा करता निजर ता भଳି कि अछि आज्ञा विपद पड़िब संकट पड़िब राहु भଳି विपद को ग्रास करिब सिए ना संपद काले सर्वेसखा विपदे नदियों देखा दरिद्र बंधु कृपार सिंधु सिए आज्ञा विपदर साहा भरोसा सिए ना पड़ी जाउथिबु गोटे दब सिए ता भଳି निजर कि अछि आज्ञा बोला शिवी दाता बड़ी दाता दाता जीव तो महान हरिश्चंद्र कर्णदाता मुख्य दाता जनार्दन जगत रे अनेक दानी अछंती किंतु ता भଳି दानी कि अछि कह बेले सुदामा को कथा देले ताहले मु तुम सहित जीवी महाप्रभु को सांगरे पड़ी दाणी आज्ञा सुमति पाखरे सुदामा हाजर कराइले बोले भाउज आकु रख ये तुमर कामर लागिब तुमर घरर सकल दायित्व ये मुंड को नै जिवो सुदामा तुमे जाइथलो जे भलो लागु नथला सुदामा किंतु मते भाई तो वर्जन कले मु भगवान शिव को पूजा कले भी तेनु तमे मोर आवश्यकता खोजिबनी आकु पाखरे पाइला परे ये पिला किए से ये पिला गोटे सेवाकारी कार्यकर्ता ये घर समस्त दायित्व बहन करिवो हां सब काम करि परिबु हां अरे तुलसी अरे जाई चरी परिबुटी पिला लोक तू किंतु करिबे जे मोर किछि शर्त अछि को शर्त कह मु कहार ओइठा खाइबि नाही ओइठा बासन बाजिबि नाही रु कहार पाप सेवा करिबि नाही नहीं এই ভଳି শর্ত কো যদি তুমি মতে স্বীকৃতি দব এই শর্ত কো মোর রক্ষা করি মতে কামরে সুযোগ দেব করিবা পাই তাহলে মু রহিব एरा हो देबी देबी মহাপ্রভু পণ্ডিতে তাঙ্কু শর্ত সফল করাইলে মহাপ্রভুଙ୍କର সংকল্পକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ बेस ସୁଦାମା କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ जाउतले ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକା ପଣ୍ଡିତେ ଗମନ କଲେ ରହିଲା ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡିତେ ସୁମତି ବାଘରେ ଯେତେବେଳେ ସୁମତି ବାଘରେ ଗୋପାଳ ରହିଲା ପଣ୍ଡିତେ ତାକୁ ପୁଅ ଭଳି ପାଳନ କଲେ ସୁମତି सुमति ଆଜ୍ଞା କଣ गोपाल ସୁମତି ତ ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଅଛି ମାଳତୀ ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିବେ ଯଦି ହବ କାଇଁ ହବନି ଆଜ୍ଞା ନାମର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସୁମତି ହେଇପାରେ ମାଳତୀ ହେଇପାରେ ମାଳତୀ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମାୟାରେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମାଳତୀ କିନ୍ତୁ ସୁମତି ଉତ୍ତମ ମତିଆଙ୍କର ୟା ନା ହଉଛି ସୁମତି ଆଜ୍ଞା ସୁ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ମନ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସିନା ଶିବ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ମାଳତୀ किंतु एठी से राणा नु या ना होचे सुमति आज्ञा भगवान विष्णुकर ये थिले परम भक्ता भगवान तो भक्त नथिले प्रभु या पाखरे पण्डित आसिकी सेवाकारी रूप रे कार्यकारी करथांदा कि ता माने पण्डित भगवान कर परम भक्त थिले सेहिथि पई भगवान निजे गोपाल वेश को धरी सुमति पाखरे तार घरर काम दायित्व को नेबा पई आसी कथा देले तू सुरथ तो घरे नथिला आज्ञा जेते बेले सुमति पाखरे नारायण तार घर दायित्व नेले घर गाई चरु थांती फूल दयन गुरु थांती पंडित मंडली ये थिला भगवान पर अदर्श दान महाप्रभु कहार ऋण पंडित रखंती भगवान को आखिर लुह को आज्ञा निश्रुत करी मंदिर को जातु आपण माने
ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ବୁହାଇ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ପଥର ବି ତରଳି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କାହା ଋଣ ରଖନ୍ତିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ତୁ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିବୁ ତୋ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଯଦି ପଡିତେ କାନ୍ଦିବନି ମା କେବେ କ୍ଷୀର ଦବ ନିଶ୍ଚୟ ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି ପଡିତେ ପିଲାଟି ଖେଳୁଥିବ ଛୁଆଟି ଖେଳୁଥିବ ମା ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଛୁଆ ନ କାନ୍ଦିବ ମା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖକୁ ଯିବନି କିନ୍ତୁ ଛୁଆର ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତନ ତା କାମରେ ପଡିତେ ବାଜିବ ମା ତୁ କାମରେ ପଡିତେ ମନ ଦବ ସବୁ କାମ ମୁଖ ମାରି ଆଗେ ସନ୍ତାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ବୋଲା ଭଗତ ମୋହର ରଙ୍ଗତ ହଇଲେ ଭକ୍ତି ମୋହର ଖାଦ୍ୟ ଭଗତ ଆଖିରେ ଲୋଟକ ଝରିଲେ ଧରି ଉଠେ ମୋର ଭଗତ ମୋହର ଯାହା କରୁଥାଇ ତାହା ମୋହର ମଙ୍ଗଳ ଭକ୍ତ ଜଣୁ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚଳି ଭୂତାର ପାଞ୍ଚେ ଭକ୍ତ ହଉଛି ମୋ ଦେହର ରକ୍ତ ରକ୍ତ ଭକ୍ତି ହଉଛି ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ସହିବିନି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସବୁ ଭଗବାନ ସହିବ ନା ଭକ୍ତ କାନ୍ଦିଲେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବି କରିପାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଲୁହ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆପେ ଆପେ ଧାରୁ ଆଇଯିବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହିରଣାକ୍ଷ ପୃଥିବୀ କି ପକାଇବାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସର୍ବସାଗର ପୃଥିବୀ କି ଭାର ଭଗବାନ ବହନ କଲେ ପୁଣି ହିରଣାକ୍ଷକୁ ବିନାଶ କଲେ ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଆମ୍ବ କାଟିଲେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ରାସ ହଉଥିଲା ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ପଡିତେ କନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଲେପନ କଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଲୋଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସବୁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବର୍ଜନ କରି ସବୁ ଦାମିକିଆ ଶାଢୀରୁ ଆଜ୍ଞା କାଟି ପ୍ରଭୁ ହାତରେ ଲେପନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସିନା ନେଲା କୋଟିଏ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ ସୁଦାମର ମୁଠାଇ ଖୁଦା ଭୁଜା ଗଲା ହସ୍ତିନାପୁରଙ୍କର ସମ୍ରାଟ କରିଛି କି ନାଇଁ କାହା ଋଣ ପ୍ରଭୁ ରଖନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଗଲେ ସେ ସବୁ ଦେଇଦବ ତା ବୋଝ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅ ତା ବୋଝକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବହି କାହିଁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହବା ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ହଉଛି ସିଏ ଆମେ ହଉଛେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ ସଂସାର ଈଶ୍ୱର ମାୟା ହୃଦୟ ଚିନ୍ତିବୁ ନିତ୍ୟ ମାୟା ଏ ସଂସାର ସଂସାର ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାୟା ସଂସାର ପଣ୍ଡିତ ହଉଛି ତାର ଆମେ ହଉଛେ ଦିଦିନିଆ ମଣିଷ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁବେଳେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟକୁ ତା ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁମତି ଘରେ ରହି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଣ୍ଡିତେ ବହନ କଲେ ସୁରଥ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ସେ ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପିଲାଟି କାହାର ଏ ଯୋଉ ପୁତ୍ରଟି ତମେ ପାଇଛ ଏ ପୁଅଟି କିଏ ସେ ପରିଚୟ ମତେ ପ୍ରଦାନ କର এইটা আপনার কাম দমা করিয়া পাই আনিছি এ পিলা কার পালা পালা ଏ ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ତମ ଘରେ ପାଇଛ ଏଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ ଇଏ କିଏ ସେ କାହିଁକି ରଖିଛ ସୁମତି କହିଲେ ଆମ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଇଏ ନେବ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ইয়ে সবু যাক কাম করিব କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ସୁରଥ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ରହିବ ଆମ ଘରେ ସେ ରହିପାରିବ କାହିଁକି ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ବାହାର ଘରଟା ଅଛି ଘର ବାହାରେ ଯୋଉ ଘରଟା ଅଛି ସେଇ ଘରେ ସେ ରହିବ ए सुमति जन्म ना जायते शूद्र संस्कार दिव्य उच्यते वेद अभ्यास भवेत विप्र ब्रह्म जनादिति ब्राह्मण आमे जाति शास्त्र ब्राह्मण 36 पाडकर राज 18 वर्णरे गुरु आमे होजु कोळ पुरोहित କୁଳ एले सुमति ଓଲା ବିଷ ଖାଇଲେ ଜଣେ ମରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ବଂଶନାଶ ବିଷ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସିନା ମରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବଂଶ ନିବାଦ ହୋଇଯିବ ଓଲା ଦେବସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଏତି ନିହଳା ଓଲା ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସମ୍ପତ୍ତି
রাজস্ব সম্পত্তি পড়িতে তিনিটা সম্পত্তি চারি সম্পত্তি হচ্ছে হলাহল বিষ সদৃশ সমানে এই সম্পত্তি সমস্ত ধার্য হবনি আজ্ঞা সেইপাই সবুলে কর্ম প্রতি তৎপরতা রক্ষি ধর্ম সহিত ধনকু রোজগার করন্তু কাহার পড়িতে ধন প্রতি আসক্তি হওয়া দরকার নাই হে মোর পণ্ডিত তাহলে কথা আমি কাহিকি কহিলে যেতেবেলে সুমতি হরে মহাপ্রভু পণ্ডিত আজ্ঞা কার্যকর্তার উপরে রহিলে ব্রাহ্মণ ঘর যেহেতু পণ্ডিতে নিষ্ঠা ও শুচিভক্ত যেহেতু তাঙ্ক ঘর বাহার ঘরে মহাপ্রভু রহিলে ভগবান কিন্তু গাই চরেইলে কিন্তু আমি চরিলে পণ্ডিত কুকুর ମୋ ପାଇଁ ଆଳୁ ସିଝା ବାଇଗଣ ସିଝା ଆମ କୁକୁର ପାଇଁ ଆଇଛି କ୍ଷୀର ପୁଣି ଚିକେନ କୁକୁର ଖାଇଲେ ମୋଟା ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱର ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ସିଏ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ପାଳକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ଗୋମାତା ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁକୁର ସେବା କଲେ ରାତି ପାଇଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୋ ସେବା ନାହିଁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେବା କରୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଗୋମାତା ରହିଲେ କେତେ ଲାଭ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯୋଉଠି ଗାଈ ଥାଏ ମାଟି ଥାଏ ନଦୀ ଥାଏ ଗଛ ଥାଏ ସେଇଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡିତେ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବୃକ୍ଷ ପଣ୍ଡିତେ କାଟିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଲେ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିଲେ ଯଦି ପଣ୍ଡିତେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଲା ଦୋଷୀ କିଏ ହେଲା ମଣିଷ ନା ପ୍ରକୃତି ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ବୋଲା ଦିବସ ଉଦିତ ହୋଇବ ତାରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇବ ରବିର ଖରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରବିର ଖରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଆଜି ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଛି କାହିଁକି ଦୋଷୀ ପରା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ବୋଲା ପୃଥ୍ୱୀ ଆବ ବାୟୁ ତେଜ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ ଧରି ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ବାୟୁ ତେଜ ଆକାଶ ପାଞ୍ଚଟା ଭୂତରେ ଦେହ ଆମର ସଂଗଠିତ ପାଞ୍ଚ ଭୂତ ପଣ୍ଡିତେ କଣ ବୋଲା ପୃଥିବୀ ମାଂସ ଭାଗସ୍ୟ ଆପ ଭାଗା ରୁଧିର ତେଜସ୍ୱିନୀ ଅଗ୍ନି ଭାଗସ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତି ତାହା ଆକାଶ ଯାଏତେ ବିନ୍ଦୁ ତଦାସ୍ୟ ସଂସ୍କୃପିଣୀ ଏତାନି ପଞ୍ଚଭୂତାନି ଇଏ ପିଣ୍ଡନାଚ ସମାଶ୍ରିତ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୃଥିବୀ କହୁଛେ ତା ନାଁ ହଉଛି ମାଂସ ଦେହରେ ଯାହାକୁ ଆପ ବୋଲି କହୁଛେ ଆପ ଭାଗା ମିଶି ହଉଛି ରକ୍ତ ଯାହାକୁ ତେଜ ବୋଲି କହୁଛେ ସିଏ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତେ ଅଗ୍ନି ତେଜସ୍ ଅଗ୍ନି ଭାଗସ୍ୟ ଯାହାକୁ ବାୟୁ ବୋଲି କହୁଛେ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରାଣ ଯାହାକୁ ବିନ୍ଦୁ କହୁଛେ ତା ନାଁ ହଉଛି ଆକାଶ ଇଏ ପାଞ୍ଚଟା ଭୂତରେ ଆମ ଶରୀର ସଂଗଠିତ ତାହେଲେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପାଞ୍ଚ ଭୂତରେ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ଶରୀରରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଛି ପ୍ରକୃତିରେ ପଣ୍ଡିତେ ବାହାରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଛି ବାହାରେ ପଞ୍ଚଭୂତ କିଏ ଶରୀରରେ ଜଳ ଅଛି ବାହାରେ ଜଳ ଅଛି ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି ବାହାରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି ଯାହା ଖାଉଛ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଛ ଦେହରେ ପଣ୍ଡିତେ ବାୟୁ ଅଛି ବାହାରେ ବାୟୁ ଅଛି ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଆମେ କ୍ଷତି କେମିତି କରୁଛେ ଶୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ଇଏ ବାହାର ଜଗତକୁ ପଣ୍ଡିତେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା ଇଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କର୍ମ କଲେ ବାହାରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ପଣ୍ଡିତେ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ଯାଇକି ମିଶିଲା ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କଲେ ବାହାର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ମିଶିଲା ପ୍ରକୃତିରେ ପଣ୍ଡିତେ ଧର୍ମ ନାଶ କରନ୍ତି କଣ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମଣିଷ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି କଣ ପଣ୍ଡିତେ ପଶୁକୁଳ ନା ପକ୍ଷୀ କିଳ କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରେ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଜି ଯଦି ଉଦ୍ଧତ ହେଇଛି ଆର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ହଉଛି ମଣିଷ ବୋଲା ଦିବସ ଉଦିତ ହୋଇବ ତାରା ବୋଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇବ ରବିର ଖରା ବୋଲା ମାତା ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ହରଣ ବୋଲା ବେଦନ ପଢିବେ ଦିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଧରି କରିବେ ଘର ବୋଲା କଟକା ଚଷିବେ କାଲୁଆ ଚର ବୋଲା ଶାଶୁର ଚୁଟିକି ବୋହୁ ଧରିବ ବୋଲା ସେ ଭାରିଟା ଧରି ପୁଅ ରହିବ ବୋଲା ବିକପି ନାରୀ ଯେ ହେବେ ବହୁତ ବୋଲା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କରିବେ ହତ ଏମିତି ଯା ଚାଲିନି କଳି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ଆଉ କରୁଛି ନାରୀ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କର୍ମ ଠିକ ରହୁଛି ଆଉ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମାତା ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ହରଣ ମା ପ୍ରତି
ଶାଶୁ ପ୍ରତି ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରହୁଛି ଖୁଡି ପିଉସୀର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚଭୂତ ନଷ୍ଟ କରୁଛି କିଏ ମଣିଷ ନା ପ୍ରକୃତି ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଉ କୁକର୍ମ କଲେ ଇଏ ପୁଣି ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଯାଇ ଦୂଷିତ କଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଉଦ୍ଧତ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଲା ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଲାନି ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ହେଲାନି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠିକ ହେଲାନି ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ପଣ୍ଡିତେ ଘଟିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଯଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ଆମେ ଠିକ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ ବାହାର ପଞ୍ଚଭୂତ ଠିକ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଏବେ ସିନା 400-500 କିଲୋମିଟର ପବନ ବେଗ ବହୁଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚୁଛେ ଯଦି ସତ ଧର୍ମରେ ଯଦି ନୀତି ନିୟମରେ ଆମେ ନ ଯିବା ସାବଧାନ ଆଗକୁ 3000 କିଲୋମିଟର ପବନର ବେଗ ବହିବ ହେ ଆମ ଦୁଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋମ ପାଇପ ଥୋଇଛି ହଁ କଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ 5000 କିଲୋମିଟର ବହିବ ସେଇ ହୋମ ପାଇପ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଟକୁ ତୁ ଧରେ କହିଲା ପ୍ରକୃତ ଯେ ଶକ୍ତି ଆଶ୍ରୟୀ କହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କାଟିବ ନାହିଁ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଧାଓ ଧାଇ ସଜନେ କହିଲା ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯେ ଥିବ ତାକୁ କି କରିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଜାଣବ କହିଲା ଚାର ବନ୍ଧୁ ବାସୁଦେବ ସଜନେ କହିଲା ଯେବେ ଦେଖିବୁ ଶ୍ରୀ ହରି ଲାବଣ୍ୟ ମୋହନ ମୁରଲି ଧାରି ଭଗବାନ କରୁଛି ମୁଚଳି ସଜରି କହିଲା ଭଗତ ନିନ୍ଦିବା ଜଣ ମୁହିଁ ତାଙ୍କ ଗର୍ବ କରିବି ଚୁଟ ଅପମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ହେବ ଜାଣ କହିଲା ଦୁଷ୍ଟ ଦଳି ସପ୍ତନିକ କ୍ଷିତିରେ ମୋବାନା କରିବି ଦେଖ ବୁଝିବେ ଏହା ଅବିବେକ କହିଲା ଠିକେ ଅଚ୍ୟୁତ ହଏ ଭେଟ ହେବା ସର୍ବେ କାଳିଏ ଥାଏ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇବ ସେହି ଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସତରେ ଯିଏ ଥିବ ଧର୍ମରେ ଯିଏ ଥିବ ପଣ୍ଡିତ ଆସୁବ୍ୟା ଘର ଆସୁବା ତକ୍ଷକ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ମୋର ସର୍ବଦା ରକ୍ଷକ ବିପଦ ଆସୁ ସଂକଟ ଆସୁ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ରମୟ ଭକ୍ତ ସତ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଜାଣିଥିବ ତାକୁ ଏ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଳି କାଟିବନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଁ ହରିଦାସ କୁମାର କହିଲେ ଏକକ ଠାରୁ ଦଶକ ବଣିକିଆ ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଦେଖି ଶୁଣିବା ଟିକେ କହିଲୁ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ଏକକୁ ଏକ ସାଧୁ ମାନେ ସବୁ ନୀରବେ ବସିବେ ହଁ ଟାଉଟରିଆ ହେବେ ଟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଟାଉଟରିଆଙ୍କ ଟେକ ରହିବ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଟେକ ରହିବ ନାହିଁ ଏଇ ଲାଠିପଡାରେ 10 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରଣପୁରରେ କେହି ଚିହ୍ନିବେନି ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବେ କାଳିଆ ଗୁଣ୍ଡା ମାଲ ପିଇକି ଖାଲି ଭୁଜାଲି ବୁଲେଇବ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବେ ଓ କଳି ଯୁଗରେ ମନ୍ଦଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି କହୁଛୁ ତ ସାର୍ ମନରୁ କହୁନି ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ହରିଦାସ କୁମାର କହିଲେ କଣ କହିଲେ 1 ଦୁଗୁଣେ 2 ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସବୁ ଘରେ ବସିଯିବେ ଆଚ୍ଛା ତମ ନାରୀ ମାନେ କାଖରେ ବଟୁଆ ଜାକି ଆଚ୍ଛା ବଜାର ମାର୍କେଟ କରିବେ ଯାଏ ଓହୋ